4. Subject English. Unit 5. The golden fish. The golden fish. Listen carefully and read with me. लक्ष देऊन ऐका आणि माझ्याबरोबर वाचा. मल्हार was a fisherman. He lived with his wife in a little hut near the sea. He went down to the sea every day to catch fish. One day, a strange thing happened. He caught a big golden fish in his net. When Malhar took the fish out of water, the fish began to speak. "Oh, fisherman, please let me go." Malhar was very surprised. He was a kind man. He let the fish go. Malhar went home empty-handed. He told his wife about the fish. His wife was not very kind. "Foolish man, why did you let the fish go? Go back to the sea and call the fish. It must be a magic fish. Ask the fish to grant you a wish." So, Malhar went back to the sea and called the fish. "Oh fish, please grant me a wish." The fish popped up its head out of the blue sea and said, "What is your wish?" "I want a big house with a garden for my wife." "Go back home. Your wish is granted." Malhar went back home. In place of his little hut, he saw a big house with a garden. "What a beautiful house," he said. Some days passed. Mallar's wife said to him, "This house is not enough. I want to live in a castle. I want to be a queen." So, Malhar went back to the sea and called the fish. "Oh fish, please grant me a wish." There were big waves in the sea. The fish came and asked, "What is your wish?" "My wife wants to be a queen." "Go back home. Your wish is granted." Malhar went back home. In place of his big house, he saw a castle. The castle had many buildings and towers. There were many gardens around the castle. "What a beautiful castle," said Malhar. In the castle, his wife sat on the throne of gold and diamonds. She wore a crown. "Are you happy now?" asked Malhar. "We shall see," said his wife. Some days passed. Malhar's wife called him. "This is not enough for me. Now I want to be a goddess." "What are you asking for, wife?" "It is not right," said Malhar. But his wife became angry. "Go to the fish at once," she ordered. Malhar went back to the sea and called the fish. "Oh fish, please grant me one more wish." When the fish came, there was a storm in the sea. The fish looked very cross. "What is it now?" "My wife wants to be a goddess," said Malhar in a small voice. "Go back home," the fish said.
His voice was like thunder. And don't come again. Malhar went back home. In place of the big castle, he saw his little hut. His wife had to live in the little hut once again. आता आपण वाचन केलेल्या कथेचे मातृभाषेत रूपांतर बघूया. मल्हार वॉज अ फिशरमॅन. मल्हार हा एक कोळी होता. ही लिव्ड विथ हिज वाईफ इन अ लिटल हट नियर द सी. तो समुद्राच्या कडेला एका लहान झोपडीत त्याच्या पत्नीसोबत राहत असे. ही वेंट डाऊन टू द सी एव्हरी डे टू कॅच फिश. तो दर दिवशी मासे पकडण्याकरिता समुद्रावर जात असे. वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हॅपन. एके दिवशी एक नवलाची गोष्ट घडली. ही कॉट अ बिग गोल्डन फिश इन हिज नेट. त्याने त्याच्या जाळ्यात एक सोनेरी मासा पकडला. व्हेन मल्हार टूक द फिश आउट ऑफ वॉटर, द फिश बिगॅन टू स्पीक. मल्हारने त्या माशाला पाण्याबाहेर काढले तसा तो मासा बोलू लागला. ओ फिशरमॅन, प्लीज लेट मी गो. हे कोळ्या, कृपा करून मला सोडून दे. मल्हार वॉज व्हेरी सरप्राईज. मल्हारला खूपच आश्चर्य वाटले. ही वॉज अ काइंड मॅन. तो दयाळू माणूस होता. ही लेट द फिश गो. त्याने माशाला जाऊ दिले. मल्हार वेंट होम एम्प्टी हँडेड. मल्हार रिकाम्या हाताने घरी गेला. ही टोल्ड हिज वाईफ अबाउट द फिश. त्याने आपल्या पत्नीला त्या माशाविषयी सांगितले. हिज वाईफ वॉज नॉट व्हेरी काइंड. त्याची पत्नी फारशी दयाळू नव्हती. फुलिश मॅन, व्हाय डिड यू लेट द फिश गो. मूर्ख माणसा, तू त्या माशाला जाऊ का दिलेस. असं कोण म्हणाला. त्याची पत्नी म्हणाली. गो बॅक टू द सी अँड कॉल द फिश. जा परत समुद्रावर आणि त्या माशाला बोलव. इट मस्ट बी अ मॅजिक फिश. तो जादूचा मासा असला पाहिजे. अस्क द फिश टू ग्रँट यू अ विश. माशाला तुझी एक इच्छा पूर्ण करायला म्हणजे मान्य करायला सांग. सो मल्हार वेंट बॅक टू द सी अँड कॉल्ड द फिश. म्हणून मल्हार समुद्रावर परत गेला व त्याने त्या माशाला हाका मारल्या. ओ फिश, प्लीज ग्रँट मी अ विश. हे माशा, कृपा करून माझी एक इच्छा तू पूर्ण कर. द फिश पॉप्ड अप इट्स हेड आउट ऑफ द ब्लू सी अँड सेड, व्हॉट इज युअर विश. त्या माशाने निळ्याशार समुद्रातून सुळकुंडी मारून आपले डोके बाहेर काढले आणि तो म्हणाला, तुझी काय इच्छा आहे. आय वॉन्ट अ बिग हाऊस विथ अ गार्डन फॉर माय वाईफ. मला माझ्या पत्नीसाठी बगीचा असलेले मोठे घर पाहिजे. गो बॅक होम, युअर विश इज ग्रँटेड. घरी परत जा, तुझी इच्छा मी पूर्ण केलेली आहे. मल्हार वेंट बॅक होम. मल्हार परत घरी आला. इन प्लेस ऑफ हिज लिटल हट, ही सॉ अ बिग हाऊस विथ अ गार्डन. त्याला आपल्या झोपडीच्या जागी बगीच्यासह एक भव्य घर दिसले. व्हॉट अ ब्युटिफुल हाऊस, ही सेड. किती सुंदर घर आहे हे, तो म्हणाला. सम डेज पास. काही दिवस निघून गेले. मल्हार's wife said to him, this house is not enough. मल्हारची पत्नी त्याला म्हणाली, हे घर पुरेसे नाही. I want to live in a castle. I want to be a queen.
मला किल्ल्यात राहायचे आहे. मला राणी व्हायचे आहे. सो मल्हार वेंट बॅक टू द सी अँड कॉल्ड द फिश. म्हणून मल्हार पुन्हा समुद्रावर गेला. त्याने त्या माशाला हाक मारली. ओ फिश, प्लीज ग्रँट मी अ विश. हे माशा, कृपा करून माझी एक इच्छा पूर्ण कर. देअर वेअर बिग वेव्स इन द सी. समुद्रात प्रचंड लाटा उसळत होत्या. द फिश केम अँड आस्क्ड, व्हॉट इज युअर विश? तो मासा आला व त्याने विचारले, तुझी काय इच्छा आहे? माय वाईफ वॉन्ट्स टू बी अ क्वीन. माझ्या पत्नीला राणी व्हायची आहे. गो बॅक होम, युअर विश इज ग्रँटेड. घरी परत जा, तुझी इच्छा मान्य केली आहे. मल्हार वेंट बॅक होम. मल्हार घरी परतला. इन प्लेस ऑफ द बिग हाऊस ही सॉ अ कॅसल. त्याला त्या मोठ्या घराच्या जागी एक किल्ला दिसला. द कॅसल हॅड मेनी बिल्डिंग्स अँड टॉवर्स. त्या किल्ल्यामध्ये अनेक इमारती व मिनार होते. देअर वेअर मॅनी गार्डन्स अराउंड द कॅसल. किल्ल्याच्या अवतीभोवती अनेक बागबगीचे होते. व्हॉट अ ब्युटिफुल कॅसल, सेड मल्हार. किती सुंदर किल्ला आहे हा, मल्हार म्हणाला. इन अ कॅसल हिज वाईफ सॅट ऑन थ्रोन ऑफ गोल्ड अँड डायमंड्स. त्या किल्ल्यात त्याची पत्नी सोन्याने आणि हिऱ्याने मढवलेल्या सिंहासनावर बसली होती. सी ओर अ क्राउन. तिने मुकुट घातला होता. आर यू हॅपी नाऊ? अस्क मल्हार. आता तरी आनंदात आहेस ना? मल्हारने विचारले. वी शॅल सी, सेड हिज वाईफ. ते आपण मग बघूया, त्याची पत्नी म्हणाली. सम डेज पास. काही दिवस निघून गेले. मल्हार's वाईफ कॉल्ड हिम. मल्हारच्या पत्नीने त्याला बोलावले. धिस इज नॉट इनफ फॉर मी. हे मला पुरेसे नाही. नाऊ आय वॉन्ट टू बी अ गॉडेस. मला देवी व्हायचे आहे. व्हॉट आर यू अस्किंग फॉर वाईफ? अगं, तू हे काय मागते आहेस? इट इज नॉट राईट. हे योग्य नाही, सेड मल्हार. मल्हार म्हणाला. बट हिज वाईफ बिकेम अँग्री. परंतु त्याची पत्नी संतापली. गो टू द फिश ॲट वन्स, शी ऑर्डर. माशाकडे ताबडतोब जा, तिने हुकूम सोडला. मल्हार वेंट बॅक टू द सी अँड कॉल्ड द फिश. मल्हार परत समुद्रावर गेला आणि त्याने त्या माशाला हाक मारली. ओ फिश, प्लीज ग्रँट मी वन मोर विश. हे माशा, माझी आणखी एक इच्छा मान्य कर. व्हेन द फिश केम, देअर वॉज अ स्ट्रॉम इन द सी. मासा बाहेर आला तेव्हा समुद्रात वादळ उठले होते. द फिश लुक व्हेरी व्हेरी क्रॉस. तो मासा खूप त्रासलेला दिसत होता. व्हॉट इज इट नाऊ? आता आणखी काय हवे? माय वाईफ वॉन्ट्स टू बी अ गॉडेस, सेड मल्हार इन अ स्मॉल व्हॉइस. माझ्या बायकोला देवी व्हायची आहे, मल्हार दबक्या आवाजात म्हणाला. गो बॅक होम, द फिश सेड. घरी परत जा, तो मासा म्हणाला. हिज व्हॉइस वॉज लाईक थंडर अँड डोंट कम अगेन. त्याचा आवाज गडगडाटासारखा होता आणि परत येऊ नकोस. मल्हार वेंट बॅक होम. मल्हार परत घरी गेला. इन प्लेस ऑफ द बिग कॅसल ही सॉ हिज लिटल हट. त्या किल्ल्याच्या जागी त्याला त्याची लहान झोपडी दिसली. हिज वाईफ हॅड टू लिव्ह इन द लिटल हट वन्स अगेन. त्याच्या पत्नीला पुन्हा एकदा
म्हणजे पहिल्यासारखेच त्या छोट्या झोपडीतच राहावे लागणार होते. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अँड राईट ॲट लिस्ट वन सेंटेन्स अबाउट इच. खालील शब्द वाचून त्यातील प्रत्येकाविषयी एक वाक्य बनवा. मल्हार. मल्हार वॉज अ फिशरमॅन. मल्हार's wife. Malhar's wife was a greedy woman. The golden fish. The golden fish became angry. House. We have a beautiful house. Castle. The king's castle had many buildings and towers. Discuss the following in Marathi. पुढील बाबींची मराठीत चर्चा करा. Why was there a storm in the sea when the fish came for the last time? तो मासा शेवटच्या वेळी आला तेव्हा समुद्रात वादळ का आले होते? मला असे वाटते मल्हारच्या पत्नीची अवास्तव मागणी, तिचा लोभ यामुळे माशाचा संताप झाला. म्हणून तो मासा शेवटच्या वेळी आला तेव्हा समुद्रात वादळ आले होते. सपोज यू मेट द फिश. व्हॉट विल यू आस्क फॉर? समजा तुम्हाला तो मासा भेटला तर तुम्ही त्याच्याकडे काय मागाल? मी सर्वप्रथम माशाकडे विद्या मागेन आणि जगातील सर्वांसाठी सुख आणि आनंद मागेन.